ਤੁਸੀਂ फ़ायदा उठा सकते हो साढ़े 23 ऑनलाइन चर्चा का जिहड़ी कि भारत दी सारियां प्रमुख भाषावां ਵਿੱਚ उपलब्ध है। उस तो इलावा साढ़े विच 3 विशेष चर्चा है। एक टीनेजर वास्ते है जिहदा नाम है तूफानी ज्ञानी टीम। बच्चों वास्ते साढ़े ऑनलाइन चर्चिज़ है। गूंगे बहरे वास्ते साढ़े को ऑनलाइन चर्चिज़ है। साइन लैंग्वेज चर्च है। उस तो इलावा तुसीं साढ़े ऑनलाइन चर्चिज़ नूं देख सकते हो उड़िया विच, तेलुगु विच, तमिल विच, गुजराती विच, कन्नड़ा विच, तुलू विच, इंग्लिश विच, हिंदी विच, छत्तीसगढ़ी विच, रापरबरेली विच, असामी विच, मराठी विच, पंजाबी विच, नेपाली विच, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी विच। इन्हां चर्चिज़ का फ़ायदा उठाओ और पूरे भारत विच सुसमाचार सुनाओ। गॉड ब्लेस यू ऑल। तू भला है, तू अद्भुत है, कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु, कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीन आसमां, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीन आसमां, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु है। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। तू है कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी मोहब्बत, सारी सामान, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी
मोहब्बत, सारी सामत, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामत, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामत, सारा आदर और सम्मान तेरा। कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਅਰ ਚਾਹਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ओर ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ। परमेश्वर ने धन्यवाद दे देगा साफ टाट रेश लबांग रबा लबा हो सकोला को प्रेष्ठा ओ प्रकट मत पड़ी कलिगा साफ टाट रेश लबांग रबा लबा हो सकोला को प्रेष्ठा साफ टाट रेश लबांग रबा लबा हो सकोला को प्रेष्ठा। धन्यवाद दे परमेश्वर तुम्हारे वर्ग कोई नहीं सब परमेश्वर तुसी महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद दे देगा साफ टाट रेश लबांग रबा लबा हो सकोला को प्रेष्ठा ओ प्रकट मत पड़ी कलिगा साफ टाट रेश लबांग रबा लबा हो सकोला को प्रेष्ठा साफ टाट रे। धन्यवाद दे परमेश्वर तुम्हारे हाथ परमेश्वर धन्यवाद करे तुम्हारे रंग प्रेम दे तुम्हारी भलाई दे तुम्हारी कृपा दे। धन्यवाद करे परमेश्वर तुसी आदि ते अंत। धन्यवाद करे परमेश्वर तुम्हारा नाम को ऊंचा उठाते नाम को महिमा दे। धन्यवाद करे परमेश्वर ऐसे सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ऐसे आज ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਉਸ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਤੇ 1 ਤੇ 2 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ पूरी श्रद्धा ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ प्रेज द लॉर्ड। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ ਵਿਰਲਾਪ 3 अध्याय 33 अध्याय जे प्रभु ने हुक्म नहीं दिता है ता कौन वचन बोलेगा ऐते यह पूरा होवेगा हालेलुया। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਦੀਪ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਏਜੰਡਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੇ ਨਕਲੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਹੰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਤੋੜੋ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ प्रेज द लॉर्ड। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਦੀਪ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇਸ਼ ਲਬਾਂਗ ਰਬਾ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਹੋ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇਸ਼ ਲਬਾਂਗ ਰਬਾ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ओ प्रकट मत पड़ी कलिगा साक टाट रेश लबांग रबा लबा हो सकोला को प्रेश लिगा साक टाट रेश लबांग रबा लबा हो सकोला को प्रेश ओ प्रकट मत पड़ी कलिगा साक टाट
टाट रे शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेशर के साथ टाट रे ओ रे 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 बा 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 हो के बरा मसाले का बरा मसाना का सारे रे बो न मली का साथ टाट रे शलमांग रबाला दुस ओ ला बाहो सकल को प्रेशर के साथ टाट रे शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेशर ओ धन्यवाद दे परमेश्वर केवल तुम्हारी सिद्ध इच्छा पूरी होने यीशु मसीह के नाम में शैतान की कोई भी योजना सफल नहीं होने तो परमेश्वर केवल तुम्हारी सिद्ध इच्छा पूरी होने यीशु मसीह के नाम में बिजली का साथ टाट रे ओ शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेशर के साथ टाट रे शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेशर के साथ टाट रे ओ शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेशर के साथ टाट रे शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेशर ओ रे 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 बा 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 होंगे बरा मसाले का बरा मसाना का साने रे बो न बली के साथ टाट रे ओ शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेशर के साथ टाट रे शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेशर ओ प्रकट में तो बड़ी कली के साथ टाट रे शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेशर के साथ टाट रे ओ रे 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 बा 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 होंगे बरा मसाले का बरा मसाना का साने रे बो न बली के साथ टाट रे शलमांग रबाला दुस ओ ला बाहो सकल को प्रेशर के साथ टाट रे शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेशर ओ धन्यवाद करे तो परमेश्वर चर्च आगे बढ़ रहे तो परमेश्वर दरकते फाटक प्रबल नहीं होने यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करे तो परमेश्वर का साथ टाट रे ओ शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेशर का साथ टाट रे शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेशर ओ धन्यवाद करे तो परमेश्वर धन्यवाद करे भारत देश के नेता बदले धन्यवाद करे परमेश्वर सही निर्णय लेने यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करे तो परमेश्वर धन्यवाद करे केवल तुम्हारी सिद्ध इच्छा पूरी होने यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करे ऐसी सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अध्याय दूजी प्रार्थना बिंदु यह प्रार्थना करते हैं बाइबल ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਸਾਡੀਆਂ ਗੋਡ ਲਈ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਯਾਕੂਬ 5 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 16 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਧਰਮ ਸਤਨਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੂਸਰਾ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਤੀਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਤੇ 12 ਆਇਤ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰੀਆਈ ਉੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਨ पर प्रभु उन्ना लोकां तो दूर रहंदा है जो बुरे काम करते हैं हालेलुया ਅਸੀਂ प्रार्थना करदे ਅਸੀਂ आत्मा दी जीभ ਅਸੀਂ प्रार्थना करदे ਪਰਾਇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੁਝਾਰੂ ਨਾਲ प्रार्थना ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ प्रार्थना ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿਗਾ ਸਾਖ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੂ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਖ ਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੂ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਖ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੂ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਓ ਪ੍ਰਗੜਾ ਬਤੋ ਪੜੀ ਕਲਿਗਾ ਸਾਖ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੂ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਖ ਟਾਟ ਰੇ ਓ ਰੇ 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 ਬਾ 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 ਹੋਂਗੇ ਬਰ ਮਸਾਲੇ ਕੇ ਬਰ ਮਸਾਨਾ ਕਸਾਨੇ ਰੇ ਰੋ ਨਾ ਮਲਿਗਾ ਸਾਖ ਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੂ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਖ ਟਾਟ ਰੇ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਜਿੱਤਨ ਲਈ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਿਗਾ ਸਾਖ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੂ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਖ ਟਾਟ ਰੇ ਓ ਰੇ 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 ਬਾ 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 ਹੋਂਗੇ ਬਰ ਮਸਾਲੇ ਕੇ ਬਰ ਮਸਾਨਾ kasane re rubo na liga sak tat re shlamang krabare dus ola ba ho sakola komresh liga sak tat re shlamang krabala ba ho sakola komresh liga sak tat re o धन्यवाद करे तो परमेश्वर ऐसे साड़ी बराबर उत्साहित है तो परमेश्वर रूह जीतन दे रही धन्यवाद कर परमेश्वर हर एक रूह थोड़े राज में जुड़ रहे यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करे तो परमेश्वर
Liga sakta de shlamang rabala baho sakula ko praise liga sakta de o shlamang rabala baho sakula ko praise liga sakta de shlamang rabala dus labaho sakula ko praise agradi gra lega ba onge barabassa naga sane ne go namaliga sakta de shlamang rabala baho sakula ko praise liga sakta de o धन्यवाद कर परमेश्वर हरे रीते तू हरे चैनल विच आ रहे यीशु मसीह के नाम विच धन्यवाद कर परमेश्वर का साथ डाट दे ओ शलमांग रबाला बाहो सकोला को प्रेषली का साथ डाट दे शलमांग रबाला बाहो सकोला को प्रेष्ठा ओ रे बाबा हो के बरबस्सा लेगा बरबस्सा नंग सारे रे को नबली का साथ डाट दे ओ धन्यवाद कर परमेश्वर राजा दे राजा प्रभु दे प्रभु तो परमेश्वर धन्यवाद कर परमेश्वर हर एक रूह बचाए जाने किसी भी रूह का नाश नहीं होने तो परमेश्वर धन्यवाद कर हर एक रूह तो राज में जोड़ रहे यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद कर तो परमेश्वर से सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ऐसे आज दी तीसरी प्रार्थना बिंदी से प्रार्थना करें बाइबल ਦੇ अध्याय पहला तिमुथियुस दूसरा अध्याय चौथा आयत कहता है जो चाहता है कि सारे मनुष्य को बचाए जाए ऐसे सारे सच्चाई ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ प्रार्थना करो जो बचाए नहीं गए ਹਨ कि ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Praise the Lord. Asi प्रार्थना करते लिखा sakta देश लमांग रबाला बाहो सकुला को प्रेष लिखा sakta देश लमांग रबाला बाहो सकुला को प्रेष्ठा हो प्रगट बदो पड़ी कलिका sakta देश लमांग रबाला बाहो सकुला को प्रेष लिखा sakta दे asi प्रार्थना करते अपने परिवार दिले अपने गुआंढिया दिले अपना दोस्ता रे जिन्हां दा मुक्ति ने उन्हां नूं मुक्ति प्राप्त कर दे यीशु मसीह दे नाम लिखा sakta देश लमांग रबाला बाहो सकुला को प्रेष लिखा sakta देश लमांग रबाला बाहो सकुला को प्रेष लिखा sakta दे और सच्चाई दे ज्ञान विचार यीशु मसीह दे नाम में धन्यवाद कर लिखा sakta देश लमांग रबाला दुस ओला बाहो सकुला को प्रेष लिखा sakta देश लमांग रबाला बाहो सकुला को प्रेष लिखा sakta देश लमांग रबाला दुस ओला बाहो सकुला को प्रेष लिखा sakta देश लमांग रबाला बाहो सकुला को प्रेष लिखा sakta दे ओ धन्यवाद कर परमेश्वर धन्यवाद कर सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एंड द समर हॉन वर्शिप टीम નું સ્વાગત कर दे जब ना था जाना
उसके लिए जीवित हूँ, यीशु से उत्साहित हूँ, उसके लिए जीवित हूँ। तू है मेरी दौलत, तू है मेरा जीवन, तू है मेरी दौलत, तू है मेरा जीवन, तू है मेरी दौलत, तू है मेरा जीवन, तू है मेरी दौलत, तू है मेरा जीवन। Hallelujah. Praise the Lord. At the year summer, han basik ta sangrada. At the aada ait Pastor Christy Olsen. At the aada ait da title han पवित्र स्थान में सेवा करना। हालेलुया। एत आयत इब्रानियों 9 अध्याय ते 2 आयत पूछ लिया गया हन, क्यों जो एक डेरा बनाया गया अर्थात पहला जिस दे विच समाधान मेज एते हजूरी दिया रोटियां सन, यह पवित्र स्थान अखवाउंदा है। हालेलुया। पुराने नेम विच परमेश्वर ने कुछ अध्याय ते 30 अध्याय ते 7 ते 8 आयत विच हारून नु दित्या हदायता तो ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਚਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਹਾरून ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਧੂਪ ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁਖਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਉਹ ਦਿਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਹਾਰੇ ਤਦ ਉਹ ਇਹ ਦੁਖਾਵੇ। ਜਦ ਹਾरून ਦਿਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਗਾਵੇ ਤਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ पीढ़ियां तक चढ़ सदा रही यहोवा दे सन्मुख धूप दुखावे। नोट करो उसने किया कि लेप हमेशा चालू होने चाहिए हन एते जडो शाम नु एते सवेर नु उन्ना नु रोशनी देवे उस नु धूप दुकाउनी चाहिए। हाँ, यह पुराने नेम दे अधीन पवित्र स्थान विच पुजारियां दी सेवकाई बारे बहुत खास हदायतां सन। हालेलुया। और नवे अंतरराष्ट्रीय अनुवाद विच साड़ी हिस्सा आयत नु पढ़िया यह कहता है, एक तंबू स्थापित किया गया सी। इससे पहले कमरे विच समाधान मेज एते पवित्र रोटियां सन। इस नु पवित्र स्थान किया जांदा सी। उस स्थान विच सानू 3 चीज़ां मिलियां हन, रोटी हजूरी दी रोटी दा मेज, मोमबत्ती मैंने रहा एते पर्दे दे बिल्कुल अगे धूप दी जगविधि सी। हालेलुया। यह पवित्र स्थान विच फर्नीचर दे 3 सम्मान सन। यह आज साढ़े उत्ते किवे लागू होंदा है। रोटी शब्द दे असे अध्ययन एते मनन करना है। याद करो कि 100 बिंद जिस नु उस दी मौजूदगी दी रोटी भी किया जाता है, सिर्फ पुजारिया दे द्वारा खादी जाती सी। लेविया 8 अध्याय ते 31 आयत, लेविया 24 अध्याय ते 8 आयत एते बाइबल कहती है कि असि परमेश्वर दे लई राज्य एते पुजारी बनाए गए। हाँ, प्रकाश दी पोथी 1 अध्याय ते 6 आयत, ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਲਈ पवित्र पुजारी ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦੀਵਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਾरून ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ता 7 दीवे मोमबत्ती दे विरोध रोशनी देंगे। गिनती 8 अध्याय 2 आयत।
यह परमेश्वर ਦੀ ਸਤ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗ ਦੇ 7 ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਤੇ ਆਤਮਾ ਹਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਥੀ 4 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 5 ਆਇਤ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਫਿਸੀਆਂ 5 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 18 ਤੇ 21 ਆਇਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਬੜਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਧੂਪ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਸੀ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਪੋਥੀ 141 ਅਧਿਆਇ ਅਤੇ 2 ਆਇਤ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਂਗੂ ਠਹਿਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਭੇਟ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਸਤਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਚਲੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੋ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਔਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਅਧਿਐਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ 4 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 15 ਤੇ 16 ਆਇਤ ਕੋਲੋਸੀਆ 3 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 16 ਆਇਤ ਅਤੇ ਇਫਿਸੀਆਂ 5 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 18 ਤੇ 20 ਆਇਤ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का और परमेश्वर के जन का अपने पास्टर का और मेरी गवाही मेरे सेल का है जो भी ये पिछले हफ्ते आउटरीच हुआ और मेरे सेल में एक भाई आए थे वो कड़िया का काम करते हैं तो भाई उस पर से गिर गए थे और उनको मार लग गई थी तो भाई जिसे वो बैठने जब मैं उनको बोली भाई बैठो बोले मैं बैठ नहीं पाता हूँ मुझे किसी चीज़ का ठेका लगा के तभी बैठना पड़ता है तो बोला नहीं भाई आप अच्छे हो जब ये आप देखोगे वीडियो तो आपको एकदम सब चला जाएगा बीमारी जो कुछ आपको जख्म हुआ है तो भाई बैठे और जैसे मीटिंग मेरा ख़त्म हुआ तो जब पास्टर प्रार्थना करने लगे तो भाई अपना शरीर जब पास्टर बोले कि आप चेक कर सकते हो जब भाई अपना ऐसे जैसे उनका बदन हिला नहीं पाते थे तो जब वो भाई पूरा हिलाने लगे जब मीटिंग ख़त्म हुआ तो बोले अरे मेरा तो एकदम अच्छा हुआ नहीं तो मुझे कोई जब मैं सोता था तो किसी मुझे सुलाते थे जब मैं उठना पड़ता था मुझे कोई उठाता था अभी तो मैं अपने से सो के उठ पाता हूँ भी और बिना टेके का बैठ पाता हूँ इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ अपने पास्टर सर का थैंक यू पास्टर लव यू पास्टर ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਸਮਝੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮੌਕਾ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਮੌਕਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ
ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗਲੋਰੀ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਆਦੇਸ਼ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਮਾਤਰ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ, ਇੱਕਮਾਤਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਕਰਨਾ ਵਾਸਤੇ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਪਸੋਡੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਿਮਾ ਮਹਿਮਾ। ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਓਕੇ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੇਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਵੇਂ ਮੌਸਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਪਾਈਏ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਆ। ਅਗਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਰੈਪਚਰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੈਪਚਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਰੈਪਚਰ 24 ਘੰਟੇ ਹੋਏਗਾ। ਰੈਪਚਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਔਰ ਖਤਮ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਸ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਰੈਪਚਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਠਾ ਲਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਤਮਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਪਾਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਆਤਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਕੂਲ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ? ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੂਲ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ BCom ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਾਰਮ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, ਫਾਰਮ ਕਦੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਫਾਰਮ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਾਰਮ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕੀ ਆ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ? ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੌਸਮ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ 2G ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਟਾਈਮ। 2G ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਹਾਂ ਲੈਂਡਲਾਈਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ BSNL ਵੀ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਟਸ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਵਚਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਤੀ 12ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 30ਵਾਂ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਟੋਰਦਾ ਉਹ ਬਖੇਰਦਾ ਵਾ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਬਖੇਰਦਾ ਵਾ।
ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਲੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਤਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਰ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਆ। देयर इज नो नीड टू ग्राउंड, ਵਿੱਚ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਤਰੂ ਹੋ। ਕਮ ਔਨ, ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਆ ਔਰ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਤਰੂ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਤਰੂ ਹੋ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੈ ਔਰ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਜਿਸ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਸ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਚਰਚ ਦਾ ਚਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਕਮ ਔਨ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆ ਔਰ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਤਰੂ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਟੋਰਦਾ। ਕੀ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਅੰਬ, ਅਮਰੂਦ, ਕੀ? ਹੈਲੋ, ਸਵਾਲ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਵਾਬ ਦਾ। ਕੀ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹੈਲੋ, ਆਤਮਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਬਟੋਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਤਰੂ ਆ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਟੋਰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬਿਖੇਰਦਾ। ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਸਫ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਇਜ਼ੈਕ ਹੈ। ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਟੋਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਟੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ ਔਰ ਇਫੈਕਟ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਤਰੂ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਜੂ ਬਾਜੂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਉद्धार ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਰੈਪਸੋਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਟੋਰਦਾ ਉਹ ਬਖੇਰਦਾ ਵਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ, ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਇਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਟੋਰਦਾ ਉਹ ਬਿਖੇਰਦਾ ਵਾ। ਯੂ ਮਸਟ ਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਪਚਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ।
ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੀ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾਵਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਦੀ ਰੈਪਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਤਰੂ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਬਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਲ ਚਲਾਵਾਂ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਬਣਾ। ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ 500 ਲੋਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਦੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਰੈਪਸੋਡੀ ਵੰਡ ਦੇਵਾਂ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਟੋਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਤਰੂ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਸ਼ਤਰੂ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਗਡਰੀਆ ਵਾ, ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭਰਮ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਦਿਨ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਆਤਮਾ ਬਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕੀ ਆ? ਬਟੋਰਨ ਦਾ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਬਟੋਰਨ ਦਾ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਕੀ ਕਵੇ? ਆਤਮਾ ਬਟੋਰੇ, ਆਤਮਾ ਬਟੋਰੇ। ਇਟਸ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੈਪਚਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪੜ੍ਹੋ ਮੱਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਛੁੱਟ ਨਾ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਬਿਹਾਈਂਡ, ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਲੈਫਟ ਬਿਹਾਈਂਡ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਬਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਸਟਮ ਪਤਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੇਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਹੋਂਠਾਂ ਦੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਲੇਟੈਸਟ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਤਮਾ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਟੋਰਦਾ ਉਹ ਬਿਖੇਰਦਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਰੇ ਯਾਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਾ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ। ਹੁਣ ਅਗਨੀਪਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਲੱਭ ਕੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ, ਅਗਨੀਪਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਅਗਨੀਪਥ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
हर दिन नवी परेशानी। कभी कहोगे कोविड है, फिर कहोगे चला गया, फिर कहोगे मंकी पॉक्स आया, फिर बोलोगे चिकनगुनिया आया, फिर बोलूँगे डायनासोर पॉक्स आया, पता नहीं की बोलते। तो मैंने विश्वास है कि एक दिन तुसी गंभीरता नाल सोचो तो एक दिन तुहाडे दिमाग विच आएगी इस दुनिया विच इंसान होना सब तो वड्डी समस्या। किन्ने समझ रहे हैं? नहीं है। इंसान होकर जीना एक चैलेंज है। कभी सोचिया बैठ के गंभीरता नाल? इंसान वास्ते कोई मौका नहीं है और सच्चाई यही है। अगर तुसी इंसान बने रहोगे तुहाडे वास्ते जितन का कोई भी मौका नहीं है, क्योंकि लड़ाई है। अगर तुसी इंसान की तरह जीना चाहुंदे आ तो मेरे को बुरी खबर है कि तुहाडे हारन दे 100% चांस है, क्योंकि जो चल रहा वा वो इंसानी ताकत दे काफ़ी उपर है। ये जिहड़ी लड़ाई चल रही आ इंसानी ताकत उपर है, ज़्यादा उपर है। इन्हूं तुसीं अपनी इंसानी ताकत तो नहीं जित सकते। इस लड़ाई में जितने वास्ते की लगेगा? सुपरमैन। और यही कारण है जो अजकल जो मूवी बना रहे हैं वो की दिखा रहे हैं, सुपर ह्यूमन, सुपरमैन। कितने नूं पता मैं की कर रहा? स्टार वार, ये अंदर चो आ निकलदा, ये अंदर चो वो निकलदा, और ये की आ सुपर ह्यूमन। किन्ने मेरी गल समझ रहे हैं? समझ आ रही ना? इदा तो कोई नहीं जिन्होंने समझ ना आ रही। हेलो, देखिया सब कुछ किया। सुपर ह्यूमन रोबोट जो इंसान तो ज़्यादा शक्तिशाली आ, उन्होंने भी पता वा कि इस समय इंसान वास्ते कोई मौका नहीं है। इस दुनिया विच इंसान दे वास्ते कुछ भी बचिया नहीं है। बुरी खबर सुना रहा मैं। अगर तुसी इंसान बने रहोगे तो तुहाडे वास्ते बुरी खबर है भाई। देखो ध्यान नाल देखो आस पास की हो रहा। देयर इज नथिंग लेफ्ट। जो लड़ाई आ वो किहने वा? आत्मा दे लोगों दे नाल। बाइबल कहती है साडी लड़ाई किहदे नाल है? मांस और लहू दे नाल नहीं है। किहने वा? अधिकारियों नाल, प्रधानतावां नाल। एम आई राइट? दुष्टता दी आत्मिक सेनावां दे नाल। शरीर दा आदमी आत्मा दी चीज़ नाल नहीं लड़ सकदा। किद्दां लड़ेगा? ये उस तरीके नाल एक आदमी ऊपर बैठा बंदूक लैके और तुसीं नीचे आ, तुहाडे जितन की गारंटी की आ? जीरो। क्योंकि तुसीं कित्थे आ? नीचे, और वो कित्थे ऊपर। तुसीं उहनूं देख नहीं सकते और तुसीं उहते छुप भी नहीं सकते। समझ आ रहे ना? अंदर तुसीं उहनूं देखोगे तो मरोगे, और तुसीं उहते छिप नहीं सकते क्योंकि तुहानूं देख रहा वा, ऊपर बैठा हुआ। तो लड़ाई तो है, पर लड़ाई किहदे नाल है? आत्मिक चीज़ां दे नाल। तो अगर तुसी इंसान बने रहे तो जितन की गारंटी की है? जीरो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। है कि इत्थे? हेलो, किन्ने लोग हैं मेरे नाल? पक्का बोलो, इंसान दे जितने की संभावना जीरो है। पड़ोसी ने बोलो, इंसान दे जितने की संभावना जीरो है। इनफैक्ट विज्ञान को भी पता हुआ, वो भी की बना रहे हैं? सुपर कंप्यूटर, सुपर ह्यूमन, रोबोट। क्योंकि उन्हें पता वा इंसान किसी काम का नहीं है। क्योंकि इंसान की गिरया होया। जिस दिन आदम ने पाप किया उस दिन इंसान गिर गया। इंसान किसी काम का नहीं है, पर इंसान कहदी और अग्रसर सी विनाश दी वल। जब आदम पैदा होया तो उन्होंने कभी भी मरना नहीं सीगा। वो अरबा खरबा साल वास्ते सीगा। फिर वो कितने साल च मरिया? 930 साल च। फिर मूसा के समय च उम्र कितनी हो गई? 120 साल। यानी इंसान अरबा तो पहला कित्थे गया? 900 च। 900 तो कित्थे पहुंचा? 120 च। हुण की आ गया? हुण तो जीवन की उम्र सिर्फ 60 साल बची है, और जिन्नी वैक्सीन लवा रहे हैं वो जीन भी नहीं दिंदी। You got to think। तुहानू सोचना पवेगा कि मैं की करा, क्योंकि इंसान के जीवन की गारंटी जितन की गारंटी नहीं है। पर मेरे पास चंगी खबर है। किया अच्छी खबर। जो तुसी मूवी में देखते हो वो सुपर हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रोबोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक्चुअल विच एक आइडिया वा, आइडिया की कॉपी आ जो बहुत साल पहला परमेश्वर लगा चुका।
ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਆਈਡੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰ ਹਿਊਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਮਹਾਮਾਨਵ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਹੈਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਮਾਨਵ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਮਾਨਵ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰ ਹਿਊਮਨ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀ ਹੈ? 0। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਲੈਸ਼ ਆਰ ਫੇਲ ਯੂ। ਹਾਰਡ ਮਾਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਜ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾਤਾ? ਮਹਾਮਾਨਵ। ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਿਖਾਓ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਮਹਾਮਾਨਵ? ਦੇਖਣੇ ਦਾ ਪੱਕਾ? ਚਲੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 17ਵਾਂ ਵਚਨ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆ। ਕੀ ਆ? ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਇਜ਼ ਏ ਨਿਊ ਕ੍ਰੀਏਚਰ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆ। ਕੀ ਆ? ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੀ ਆ? ਨਵਾਂ ਮਹਾਮਾਨਵ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੀ ਆ? ਨਵਾਂ ਸੁਪਰਮੈਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀ ਆ? 100%। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਮਹਾਮਾਨਵ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਮਾਨਵ ਬਣਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰ ਹਿਊਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰਮੈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀ ਹੈ? 0। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਸਾਡੇ 2 ਹੱਥ ਹੈ, ਸਾਡੇ 2 ਕੰਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ 4 ਹੱਥ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ 4 ਪੈਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵਾ, ਮੇਰੇ 4 ਹੱਥ ਹੈ, ਮੇਰੇ 4 ਪੈਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 100% ਹੈ। ਹਾਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 100% ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੂਜ਼ਾ ਅਗਰ ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਮਲੇਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੀ ਸਕਦਾ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰਾ ਚੂਜ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਵੰਸ਼ ਵਧਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਵੇ ਦਾ ਆਮਲੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀ ਆ? 100%। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ? ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ? ਮਹਾਮਾਨਵ, ਸੁਪਰ ਹਿਊਮਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ? ਸੁਪਰਮੈਨ। ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲਓ, ਡੋਜ਼ ਲਗਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਮਾਨਵ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਉਹ ਨਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲਿਆਓਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੈਕਸੀਨ। ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ, ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ, ਚਿੜੀਆ ਪੌਕਸ, ਹਾਥੀ ਪੌਕਸ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜਗਰ ਪੌਕਸ। ਔਰ ਇਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪਤਾ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਵੀ ਨਾ ਕਵੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਬਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਫਿਰ ਗੜਬੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਕਵੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਬਣਾ ਤੇ ਆਵਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾ ਹੋਏਗਾ? ਖਰਾਬ। ਇਹ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਓ। ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹੀ ਖੇਲ ਖੇਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ,
ਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲਵਾ ਲਓ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ? ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋਗੇ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮਹਾਮਾਨਵ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਮਹਾਮਾਨਵ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਹਾਮਾਨਵ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਮਹਾਮਾਨਵ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਮਹਾਮਾਨਵ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੁਪਰ ਹਿਊਮਨ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕੀ ਮਹਾਮਾਨਵ ਹੈ? ਮਹਾਮਾਨਵ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਗਏ ਔਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਆਏ? ਨਵਾਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰਹੱਸਵਾਦ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਓ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਰਹੱਸਵਾ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਮਹਾਮਾਨਵ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਪਤਾ ਵਾ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਪਤਾ ਵਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਮਹਾਮਾਨਵ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀ ਆ? 0। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਭਾਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੱਚੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਗਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵਧेंगे? ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ? ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੜਕਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੜਕੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਬਟੋਰੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੋਸਤ? ਕੌਣ? ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਾਹਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਆ? ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੁਸ਼ਮਣ? ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਟੋਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੱਚਾਈ ਉਹੀ ਆ। ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਬੀ ਹੈਲਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈਲੋ, ਹੈ ਕੀ ਇੱਥੇ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਪੱਕਾ? ਸੋ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ? ਕੋਡ ਰਾਬਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕੋਡ ਰਾਬਾ, ਕੋਡ ਰਾਬਾ। ਬੋਲੋ ਕੋਡ ਰਾਬਾ। ਰਾਬਾ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕੀ ਆ? RABAH। ਕੀ ਹੈ ਸਪੈਲਿੰਗ? ਕੁਛ ਲੋਕ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ। ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦਾ। ਕੋਡ ਰਾਬਾ, RABAH। ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ? ਕੋਡ ਰਾਬਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ? 7 ਅਰਬ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ 7 ਅਰਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਪਾਏ? ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਉਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? 7 ਅਰਬ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਔਰ 7 ਅਰਬ ਨੂੰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ? ਕੋਡ ਰਾਬਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਕੋਡ ਰਾਬਾ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਬਾਜੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ, ਕੋਡ ਰਾਬਾ, ਕੋਡ ਰਾਬਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਡ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਕੀ ਆ? ਫੋਨ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਫੋਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਰਾਬਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਰਾਬਾ ਕੀ ਆ? ਕੋਡ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ: ਮਲਟੀਪਲਾਈ,
ਐਕਸਪੈਂਡ, ਐਕਸਲ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਆ, ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਫੈਲਣਾ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਨਾ। ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵ੍ਰਿੱਧੀ, ਫੈਲਣਾ ਔਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਲੜਾਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਲੜਾਈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਆਤਮਾਵਾਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾ ਕੇ, ਧਮਕਾ ਕੇ, ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏ? ਨਰਕ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਏਮ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰ ਕੇ, ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ? ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? 7 ਅਰਬ। 7 ਅਰਬ। ਸਾਡੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ 7 ਅਰਬ ਆਤਮਾਵਾਂ ਬਚਾਉਣੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੈਪਚਰ ਦਿਨ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਪਾਉਣ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਪਾਉਣ। ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਕਿ ਰੈਪਚਰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕੋਵਿਡ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ, ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰੈਪਚਰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕੋਟ ਰਾਬਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਕੋਟ ਰਾਬਾ। ਰਾਬਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਐਕਸਪੈਂਡ, ਐਕਸਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੂਸ ਵਿੱਚ, ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਰੂਸ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਵੀ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਿਵਲ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆ। ਰੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਵਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ? ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਵਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਈਡ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸੁਪਨੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ? ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਲੜ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਵਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਰਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ? ਚਰਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮਸਜਿਦ ਔਰ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਚਰਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੀ ਆ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ? ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੀ ਆਲ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਟ। ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮੇਂ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਕੀ ਆ? ਸੰਸਾਰਿਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਆਤਮਿਕ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥੀ ਆ, ਗੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕੋਟ ਰਾਬਾ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕੋਟ ਰਾਬਾ। ਕੋਟ ਰਾਬਾ ਕੀ? ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਐਕਸਪੈਂਡ, ਐਕਸਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ।
ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਆਂਸੂ ਪਹੁੰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਭਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨੂੰ ਨਰਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਸਵਰਗ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ। ਡੈਡੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਵਿਲਿयन ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं अपनी ज़िंदगी जी लेना वा, मैं पिंड जाऊँगा, 4 महीने रहूँगा। नो, इस टाइम इज़ गॉन, ये समा चला गया और मेरी नींद पूरी नहीं हुई। ओके, पता देखो यूक्रेन में, पता करो कौन सो रहा, इत्थे बंब, उधर बंब, खाने वास्ते भी नहीं है। की तुहानूं पता लड़ाई है, अगर तुसीं लड़ोगे नहीं तो ख़त्म हो जाओगे। तो तुहानूं प्रार्थना करनी पवेगी, तुहानूं एक सैल बनना पवेगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੋਡ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਿ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਾ, ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਲ ਕਰਨਾ, ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਵਾ, ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਫੈਲਣਾ ਵਾ ਔਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਨਾ ਵਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਦੀ ਇਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਇਹੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾ। ਔਰ ਲੜਾਈ ਕੀ ਆ, 7 ਅਰਬ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੜਾਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੈਲੋ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਲੜਾਈ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਹਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ। ਇਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਬਹਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ? ਸੈੱਲ ਸਿਸਟਮ। ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਕੋਡ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵੜ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕੋਡ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ? ਸੈੱਲ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ? ਸੈੱਲ। ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਤਪਤੀ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 28ਵਾਂ ਵਚਨ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੂਲੋ ਫਲੋ। ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਫਲੋ ਹੈ ਉਹ ਹਿਬਰੂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਰਬਾ। ਇਹ ਰਬਾ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਰੱਬਾ ਨਹੀਂ, ਰਬਾ। ਬੋਲੋ ਰਬਾ। ਸਪੈਲਿੰਗ ਕੀ ਆ? RABAH। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ? ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ABCD ਨਾ ਆਵੇ। ABCD ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਕੀ ਆ? RABAH, ਰਾਬਾ। ਬੋਲੋ ਰਾਬਾ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਮਿਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਮਲਿਆਲਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਕੜ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ EU ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ? ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਾਬਾ। ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਔਰ ਫਾਸਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਫਾਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਪਾਸਟਰ ਯਾਰ, ਫਾਸਟਰ। ਥੈਂਕ ਗॉड, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਆ। ਬੋਲੋ ਰਾਬਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਫੁੱਲੋ ਔਰ ਫਲੋ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫੁੱਲੋ ਔਰ ਫਲੋ। ਚਲੋ 28ਵੇਂ ਵਚਨ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੁੱਲੋ ਫਲੋ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਚਲੋ 26 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਮੱਛਲੀਆਂ 'ਤੇ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ 'ਤੇ ਔਰ ਘਰੇਲੂ ਪੰਛੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਤੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਬੋਲੋ। ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਤੇ, सही है। और सारे रेंगने वाले जंतुओं ते जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। बोलो अधिकार रखे।
ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖੇ? ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਛੋਟਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਈਏ? ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ? ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਤੁਸੀਂ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, 5 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੇ, ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰੇ? ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖੇ, ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗੇ। ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖੇ? ਅਧਿਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਕੀ ਆ? ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਗਣਾ ਓਰੀਜਨਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗੇ, ਯਸ਼ੂ ਨਾਮ ਚਾਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਯਸ਼ੂ ਨਾਮ ਝੰਡਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਲੜਕੀਆਂ 4 ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਰੱਖੇ? ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖੇ। ਜਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਏ, ਕੀ ਰੱਖੇ? ਬੋਲੋ, ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖੇ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ। ਨਰ ਔਰ ਨਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਬੋਲੋ, ਨਰ ਔਰ ਨਾਰੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ? ਔਰ ਇਹਨਾਂ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ 2 ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਚਨ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨਰ ਔਰ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੀ ਰੱਖੋ? ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖੋ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜਿਆ? 2-2 ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਫੀ, ਮਤਲਬ 2 ਕਾਫੀ ਆ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਨਰ ਔਰ ਨਾਰੀ, ਨਰ ਔਰ ਨਾਰੀ, ਨਰ ਔਰ ਨਾਰੀ, 2 ਲੋਕ। ਕਿੰਨੇ? 2 ਲੋਕ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 10,000 ਨਾਰੀ, 15 ਲੱਖ ਨਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਗਵਾਹ ਵਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਅਰਬੋਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 2 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਇਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ क्षमता ਇਹੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ, ਮੇਰੀ क्षमता ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ क्षमता ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ क्षमता ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ? ਮਹਾਮਾਨਵ, ਸੁਪਰ ਹਿਊਮਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ? ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਇੱਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ। ਉਹ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀ ਹੈ? 0। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਨਰ ਔਰ ਨਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਨੈਕਸਟ ਪਲੀਜ਼। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੋਲੋ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਾਸਟਰ ਆਏ ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਮੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਿਰਫ ਸਮੋਸਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਬੋਲੋ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਨਫੈਕਟ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਡੱਬਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖਾਣੇ ਔਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੋਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਮਾਨਵ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਆਸ਼ੀਸ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਆਸ਼ੀਸ਼, ਜੋ ਸਮੋਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੁੱਲੋ। ਬੋਲੋ ਫੁੱਲੋ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਫੁੱਲੋ। ਸੋਚੋ, ਫਲ ਲਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਫੁੱਲੋ। ਇਹ ਕੋਟ ਰੱਬਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? 26 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ, 27 ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਰੱਖੋ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਾਨਤਾ 'ਚ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਮੱਛਲੀਆਂ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਰੇਂਗਣੇ ਵਾਲੇ ਚਿੜੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖੇ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। 27 ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ? ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਅਜੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ? ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਫਿਰ 27 ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ। 26 ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ, 27 ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਆ? ਆਤਮਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ, ਨਰ ਔਰ ਨਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਨੈਕਸਟ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕੋਡ ਰੱਬਾ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਕੋਡ ਰੱਬਾ। ਯਾਨੀ ਕੋਡ ਰੱਬਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ? ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ? ਕੋਡ ਰੱਬਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਮਹਾਮੜ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਮੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ? ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਾਪ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਜੋ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸੀਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਮਾਨਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਡਬਲ ਓਰੀਜਨਲ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਮਹਾਮਾਨਵ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਡਬਲ ਓਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਲਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਲੋਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧਣਾ ਕੀ ਆ? ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫੈਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਸੀ? ਰੱਬਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੋਡ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਰੱਬਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਫੋਲੋ ਔਰ ਫਲੋ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਐਕਸਪੈਂਡ, ਐਕਸਲ। ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੋ, ਫੈਲ ਜਾਓ ਔਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ? ਉੱਤਮ ਹੋ ਜਾਓ। ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ? ਮਹਾਮਾਨਵ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਇਹ ਗਿਰਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਗਿਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਮਹਾਮਾਨਵ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਮਹਾਮਾਨਵ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਹਾਮਾਨਵ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆ? ਰਾਬਾ। ਅਗਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਰਾਬਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਠੂਸ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗਲੋਰੀ ਗਲੋਰੀ। ਉਹ ਨਾ ਕਹੋ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਹੱਥ ਵਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਵਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੂੰਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜੂੰਗਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਹਾਰਡ ਮਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਮਾਸਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜੋਗੇ? ਅਫੀਸੀਓ 6ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 7ਵਾਂ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਧਾਰ ਦਾ ਟੋਪ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਲੈ ਲਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੱਥਾਂ ਪਾਵਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੀ ਲੜਾਈ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਧਾਰ ਦਾ ਟੋਪ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਰੇਮਾ। ਰੇਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦਾ ਵਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ। ਗਲੋਰੀ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਆ? ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਆਤਮਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਲੱਗੇਗੀ? ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਸੁਣ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਅਗਰ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓ ਬੋਏ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਮ ਚੁਕਾਇਆ ਵਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਚਰਚਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਵਧਣਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਸਮਝ ਗਏ? ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵਧਣਾ ਪਏਗਾ? ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਫੈਲ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ DNA ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ, ਫੈਲਣਾ ਔਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ? ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਵਧਣ ਦੀ, ਫੈਲਣ ਦੀ ਔਰ ਉੱਤਮ ਹੋਣ ਦੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ? ਓਰੀਜਨਲ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ? ਸਵਰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹੈਲੋ, ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਆ? ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਆ? ਫੈਲਣ ਦੀ ਔਰ ਵਧਣ ਦੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ।
ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਬਰੋ ਸ਼ਾਤੇ ਲੈ ਰਬਾ ਹਾਂਸਾ ਰਬਾ ਖੁੰਦ ਰਬੋ ਰੀਗਰਾ ਬੌਂਦ ਰਬੋ ਲੀ ਰਬਾ ਸੈਕਲ ਰਬਾ ਖੰਦ ਰਬਾ ਨੇਂਦ ਰਬਾ ਲੀ ਰਬਾ ਸੌਂਦ ਰਬੋ ਲੀਗਾ ਬਾ ਹਾਲਸਾ ਰਬਾ ਰੇਂਗਲ ਰਬਾ ਸ਼ਿੰਦ ਰਬੇ ਇੰਤਲ ਰਬਾ ਮੰਦ ਰਬਾ ਲੀਂਦਰੋ ਮਾਲ ਰਬਾ ਖੰਦ ਰਬਾ ਸਿਕਲ ਰਬਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲਾਓ ਮਹਿਮਾ ਮਹਿਮਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ, ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਓ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕੋ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੂਸ 'ਤੇ ਮਰਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਆਮੇਨ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ ਰੀਸ਼ਾ ਤਾਲੇ ਰੇ ਬਖਾਂਦਰ। पिता धन्यवाद, धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। तो कितना दयालु है। पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। न मांगा आपने दिया, प्यार इतना मुझे किया। उत्तम आशीषों से मुझको तृप्त किया। ओ न मांगा आपने दिया, प्यार इतना मुझे किया। उत्तम आशीषों से मुझको तृप्त किया। न मांगा फिर भी दिया, जितना मुझे किया। उत्तम आशीष से मुझको तृप्त किया। पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। ओ पिता, पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। तू कितना दयालु है, कितना दयालु तू है मेरे पिता। मांगने से पहले तूने मुझको दिया। से पहले तूने मुझे सब कुछ दिया। तूने मुझको दिया। कितना दयालु तू मेरे पिता। मांगने से पहले तूने मुझको दिया। पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीष
आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता तेरा धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਭੇਟ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਭੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੋਤਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਹੀਲਿੰਗ ਸਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਦੀ ਬੈਨਰ, ਕੈਨ ਹੈਵ ਦੀ ਬੈਨਰ ਪਲੀਜ਼। ਉਹ ਇਹ ਬੈਨਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਗਾਈਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਵਾ, ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਗਾਓ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ। BMC ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜਾਣਨੇ ਆ BMC ਦੇ ਨਿਯਮ। ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੁੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਚਿੱਟੇ ਲਗਾਏ, ਚਿੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਓ। ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਪਾਓ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ 500 ਬੈਨਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸੈੱਲ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਬੈਨਰ ਖਰੀਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਔਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ BMC ਦੇ ਲਫੜੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੋ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ 500 ਬੈਨਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਵੀ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਹਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਖਰੀਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਬੈਨਰ ਚਲਾ ਕੇ ਬੋਲੇਗਾ ਚੰਗਾਈ ਚੰਗਾਈ ਚੰਗਾਈ। ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਚਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ। ਹਵਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਤੋਂ 12 ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4:30 ਵਜੇ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ। ਅਗਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੈਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ROI ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ 1000 ਰੈਪਸੋਡੀ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੋਗੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣੋ। ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਸਹੀ ਫੜੋ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਇਹੀ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫੜਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਮੇਨ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। प्रभु यीशु मसीह के नाम च आमेन। पड़ोसी ने बोलो आनंद मनाओ और फूलो फूलो। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.